Hello everyone, myself Praveen Thorat, working as a lecturer in electrical department, Sharad Institute of Technology, Polytechnic, EDRA. In this semester, I will teach you a subject switchgear and protection, and the subject code is 22524. So before starting with the syllabus, first we discuss about the teaching and the examination scheme. So total weightage for this subject is the 150 marks, and this 150 marks is divided into the two parts, that is the 100 marks theory and the 50 marks practical. In theory, 70 marks is for the end semester examination and the 30 marks is for the progressive assessment, and the remaining 50 marks is for the practical, in that 25 marks for the end semester examination and the 25 marks for the प्रोग्रेसिव्ह असेसमेंट. म्हणजेच हे 150 मार्क्स हे डिवाइड करताना 100 आणि 50 अशामध्ये डिवाइड केलेले आहेत. तर थेअरीमध्ये 70 मार्क्सचा पेपर असेल, त्याच्यामध्ये मिनिमम 28 मार्क्स लागतील पासिंगसाठी, आणि प्रोग्रेसिव्ह असेसमेंट हे 30 मार्क्ससाठी असेल. त्या 30 मार्क्समध्ये 10 मार्क्स जे असतील ते मायक्रो प्रोजेक्टसाठी असतील, आणि रिमेनिंग जे 20 मार्क्स असतील ते दोन्ही युनिट टेस्टची ॲव्हरेज असेल. आणि प्रॅक्टिकल सेक्शनमध्ये 25 मार्क्सची एक्सटर्नल ओरल असेल आणि 25 मार्क्स हे टर्म ओरलसाठी असतील. देन नेक्स्ट वन इज द वाय दिस MSBT हॅज इन्क्लुडेड दिस सब्जेक्ट इन आवर करिक्युलम. सो we are all familiar with low voltage switches and the rewirable fuses in our home. The switch is used to manually open and close the electrical circuit in our home, and electrical fuse is used to protect our household electrical circuit from overcurrent and the short circuit faults. In same way, every electrical circuit, including high voltage electrical power system, needs switching and protective devices. But in high voltage and extra high voltage system, this switching and the protective scheme becomes complicated for high fault current and interruption in safe and secure way. So in addition to that, from commercial point of view, every electrical power system needs measuring, controlling and regulating arrangement. So we can define switchgear is nothing but the apparatus used for switching, controlling and protecting the electrical circuits and equipment is known as the switchgear. For example, fuse, circuit breaker, isolator, earthing switch, lightning arrestor, PT are the some switchgear devices used for the switching, controlling and the protecting the electrical circuits, and the equipment is known as switchgear. Switchgear plays a very important role in modern power system network, right from the generation through transmission and to the distribution end. The current interruption devices are called circuit breakers, and the circuit breakers can be operated manually as when required, and it can be operated automatically during overcurrent and the short circuit or any other faults in the system by sensing the abnormality of system parameters. The switchgear has to perform the function of carrying, making and breaking the normal load current like a switch, and it has to perform the function of clearing the fault in the power system. And in addition to that, it also has the provision for metering and regulating the various parameters of electrical power system. Thus, the switchgear includes the devices, that means fuse, circuit breaker, isolator, earthing switch, lightning arresters for its operation. So for the continuous supply of electricity, it is very necessary for overall growth of the country. Continuous supply is mentioned by the interconnected power system. Hence, it is essential to protect the entire power system from faults to ensure maximum continuity of supply. The fault must be cleared within a fraction of a second. If a short circuit persists on a system for a longer period, it may cause damage to the some equipments and sections in the system. So we have to protect all overall system, that is from generation, transmission and distribution. We required various parameters, and these parameters are called as the switchgear, and
we require the protection of whole system. So by using these switchgear equipments, we can protect all our power system. So that is the importance of switchgear and protection. Then in this subject we have to study the various parameters, as our subject name indicates, switchgear and protection. So we have to study the 5 chapters in this subject. In that, first 3 chapters are regarding with the switchgear, and the remaining 2 chapters are regarding with the protection. In switchgear, that is in first 3 chapters, we have to study, first one is first chapter. In first chapter we have to study the various types of faults in the power system. जी पॉवर सिस्टीम आहे जनरेशनपासून ट्रान्समिशन किंवा डिस्ट्रीब्युशनपर्यंत आणि तिथून कंझ्युमर एंडपर्यंत, ह्याच्यामध्ये व्हेरियस टाईपचे फॉल्ट्स का होतात, त्याचे रिझन्स काय आहेत, हे आपल्याला स्टडी करायचं असेल फर्स्ट चॅप्टरमध्ये. त्याच्यानंतर सेकंड वन इज द सिलेक्ट सुटेबल स्विच गिअर्स फॉर डिफरंट ॲप्लिकेशन्स. म्हणजेच जे स्विचगिअर ॲप्लिकेशन्स, स्विचगिअर डिव्हायसेस आहेत, जे आता आपण बघितले की सी टी असेल, पी टी असेल, स्विचगिअर असेल, सर्किट ब्रेकर असेल, रिले असेल, हे आपल्याला यूज करायचे आहेत तर डिफरंट ॲप्लिकेशन्ससाठी. त्याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्या सर्किट ब्रेकर असेल, आयसोलेटर असेल, ते कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग, त्याचे ॲप्लिकेशन्स काय आहेत, त्याचे रेटिंग्स काय आहेत, हे आपल्याला सेकंड चॅप्टरमध्ये स्टडी करायचं आहे. त्याच्यानंतर जो थर्ड चॅप्टर आहे त्याच्यामधून आपल्याला स्टडी करायचं आहे की डिफरंट प्रोटेक्टिव्ह रिलेज काय आहेत. तर रिलेज म्हणजे काय, तर रिले हा असा एक डिव्हाइस आहे, इट विल सेन्स द फॉल्ट फॉर द सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन. रिले हा काय करत असेल तर जो फॉल्ट करंट आहे तो सेन्स करतो अँड इट गिव्ह सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. रिलेने करंट सेन्स केल्यानंतर तो सिग्नल देतो सर्किट ब्रेकरसाठी फॉर इट्स ऑपरेशन. त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला परत स्टडी करायचं आहे की डिफरंट टाईपचे रिलेज काय असतील, त्याचं ऑपरेशन काय असेल, त्याचं रेटिंग काय असेल. म्हणजेच पहिले 3 चॅप्टर जे आहेत ते आपल्याला स्विचगिअर रिलेटेड स्टडी करायचे आहेत आणि त्याच्यानंतरचे जे रिमेनिंग 2 चॅप्टर्स असतील त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रोटेक्शन युनिट स्टडी करायचे आहेत. म्हणजे 4th चॅप्टरमध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे की प्रोटेक्शन सिस्टीम्स ऑफ अल्टरनेटर्स अँड द ट्रान्सफॉर्मर. अल्टरनेटर असेल किंवा ट्रान्सफॉर्मर असेल त्याच्यासाठी प्रोटेक्शन सिस्टीम कोणत्या यूज करायला लागेल. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल प्रोटेक्शन अगेन्स्ट ओव्हर करंट, अर्थ फॉल्ट, ओव्हर हिटिंग, फिल्ड फेल्युअर प्रोटेक्शन, रिव्हर्स पॉवर प्रोटेक्शन, आणि ट्रान्सफॉर्मरच्या रिलेटेड जर स्टडी करायचं असेल तर डिफरन्शियल प्रोटेक्शन, ओव्हर करंट प्रोटेक्शन, हे आपल्याला स्टडी करायचं असेल 4th चॅप्टरमध्ये. त्याच्यानंतर जो लास्ट चॅप्टर असेल ह्याच्यामध्ये आपल्याला स्टडी करायचं असेल की प्रोटेक्शन स्कीम्स फॉर मोटर्स, ट्रान्समिशन लाईन्स. याच्यामध्ये आपल्याला प्रोटेक्शन ऑफ मोटर, बसबार आणि ट्रान्समिशन लाईन ह्याच्या अगेन्स्ट आपल्याला प्रोटेक्शन देताना की शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन काय असेल, ओव्हरलोड प्रोटेक्शन काय असेल, सिंगल फेज प्रिव्हेंटर म्हणजे काय असेल, हे आपल्याला स्टडी करायचं आहे 5th चॅप्टर. म्हणजे टोटल 5 चॅप्टर आपल्याला स्टडी करायचं आहे. त्याच्यामधले पहिले 3 चॅप्टर्स असतील हे रिगार्डिंग स्विचगिअर असतील आणि रिमेनिंग 2 चॅप्टर्स असतील हे कशासाठी असतील, प्रोटेक्शनसाठी असतील. म्हणजे स्विचगिअर अँड द प्रोटेक्शन. नाव वी स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट चॅप्टर, that is the basics of protection, and its weightage is 10 marks. So in first chapter we have to study the total 6 points. In that, first one is the necessity and functions of protective system, and second normal and abnormal conditions, then third types of faults and their causes, protection zones and backup protection, then fifth one is short circuit fault calculations in lines fed by generators through the transformers, and last point is the need of current limiting reactors and their arrangements. So first we discuss about the necessity of the protection system. म्हणजेच प्रोटेक्शन सिस्टमची नेसेसिटी काय असेल, जसं आपण इंट्रोडक्शनमध्ये बघितलं की व्हॉट इज द स्विचगिअर अँड प्रोटेक्शन अँड व्हाय प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड. We know that our entire power system is consist of generation, transmission, distribution, and last one is the consumer end. So this whole power system is to be protected by various devices. It is called as the switchgear. Now why this protection system is required? So in this diagram we have seen the generation in red color, then transmission, distribution, and last one is the
consumer end. So for this, continuous supply of electricity is very necessary for overall growth of the country. म्हणजेच कंटिन्युअस सप्लाय जर आपल्याला हवा असेल तर आपण now we see the necessity of the protection system. Why we require the protection system? We know that our whole power system is consist of the from generating station, transmission, distribution, and the last one is the customer end or the consumer end. So in day-to-day life, electricity has become a important part of our life, as electricity is used everywhere, such as for domestic purpose, industrial applications, commercial applications, irrigation purpose, traction system. So it is very difficult to survive without the electricity. So for that reason, continuous supply of electricity is very necessary for overall growth of our country. So continuity of supply is maintained by the interconnected power system. Hence, it is essential to protect the entire power system from faults or abnormal conditions to ensure maximum continuity of the supply. म्हणजेच काय तर कंटिन्युअस जर सप्लाय असेल तर जे आपल्या ॲप्लिकेशन्स आता आपण बघितले म्हणजे इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन असेल, कमर्शियल ॲप्लिकेशन्स असतील, इरिगेशन पर्पज असेल, ट्रॅक्शन सिस्टीम असेल, ह्याच्यासाठी आपल्याला कंटिन्युअस सप्लाय लागेल आणि तो सप्लाय कंटिन्युअस सप्लाय मेंटेन करण्यासाठी आपल्याला प्रोटेक्शन सिस्टीमची नेसेसिटी आहे. म्हणजेच काय सपोज जर फॉल्ट ऑकर झालेला असेल तर तो फॉल्ट within a less time we have to clear. Suppose the fault must be cleared within a fraction of second, then it will be easy for the application, that is the for irrigation purpose traction system. It will be very easy for the for its operation. So it is necessary to protect the entire power system from faults or abnormal conditions to ensure the maximum continuity of the supply. Now next we discuss the functions of the protective systems. So what are the functions of the protective system? म्हणजेच काय जे प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम आपण इन्स्टॉल करणार असेल त्या प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीमचे फंक्शन्स काय असले पाहिजेत. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट आपण स्टडी करणार आहे की क्विक ऑपरेशन. So switchgear must operate as quickly as possible after the occurrence of fault. म्हणजेच काय फॉर एक्झाम्पल जर आपण MCB इन्स्टॉल केलेला असेल घरामध्ये आणि जर फॉल्ट झालेला असेल तर switchgear must operate as quickly as possible after the occurrence of fault. म्हणजे MCB आहे तो काय व्हायला पाहिजे ऑपरेट व्हायला पाहिजे व्हेरी क्विक ऑपरेशन. त्याचं जे ऑपरेशन असेल ते फास्ट ऑपरेशन असले पाहिजे. म्हणजेच फर्स्ट फंक्शन काय असेल तर क्विक ऑपरेशन असेल. त्याच्यानंतर सेकंड असेल कम्प्लीट रिलायबिलिटी. म्हणजेच काय कम्प्लीट रिलायबिलिटी म्हणजे काय तर स्विच गिअर सिस्टीम शुड बी रिलायबल. रिलायबल म्हणजे काय द ॲबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम टू ऑपरेट अंडर द प्रीडिटरमाइंड कंडिशन्स इज नोन ॲज द रिलायबिलिटी. प्रीडिटरमाइंड कंडिशन्स म्हणजे काय असेल जर फॉल्ट झालेलं असेल तर त्या कंडिशनलाच स्विचगेअर इक्विपमेंट काय व्हायला पाहिजे ऑपरेट व्हायला पाहिजे. दॅट मीन्स प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम शुड बी रिलायबल. इट शुड बी ऑपरेट अंडर द प्रीडिटरमाइंड कंडिशन्स. म्हणजेच काय असेल रिलायबिलिटी असेल. त्याच्यानंतर थर्ड असेल प्रोव्हिजन फॉर द इन्स्ट्रुमेंट्स. म्हणजे कंट्रोल पॅनल असेल तर त्याच्यावरती आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट ठेवण्यासाठी काहीतरी प्रोव्हिजन असली पाहिजे. दॅट मीन्स देर शुड बी प्रोव्हिजन फॉर कनेक्टिंग इन्स्ट्रुमेंट ट्रान्सफॉर्मर्स टू द सिस्टीम. इन्स्ट्रुमेंट ट्रान्सफॉर्मर म्हणजेच काय असेल CT म्हणजे करंट ट्रान्सफॉर्मर, PT म्हणजे पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर असेल करंट मेजर करण्यासाठी आणि व्होल्टेज मेजर करण्यासाठी देर शुड बी द प्रोव्हिजन फॉर कनेक्टिंग द इन्स्ट्रुमेंट ट्रान्सफॉर्मर. त्याच्यानंतर नेक्स्ट असेल इम्पॉर्टंट डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन करणे म्हणजे डिस्टिंग्विश करणे. इट मस्ट बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन फॉल्टी सेक्शन्स अँड द हेल्दी सेक्शन. जी स्विचगेअर सिस्टीम आपण इन्स्टॉल केलेली असेल ती एबल असली पाहिजे डिस्टिंग्विश करण्यासाठी कशामध्ये तर हेल्दी सेक्शन अँड द फॉल्टी सेक्शन. म्हणजे ज्या सेक्शनमध्ये फॉल्ट झालेला असेल तो सेक्शन आपल्याला सेपरेट करता यायला पाहिजे, डिस्क्रिमिनेट करता यायला पाहिजे, डिस्टिंग्विश करता यायला पाहिजे. कशापासून तर हेल्दी सेक्शनपासून. म्हणजेच हेल्दी सेक्शनवरती त्याचा काही इफेक्ट होणार नाही. तर त्याच्यानंतर आपण स्टडी करणार आहे की इसेन्शियल क्वालिटीज ऑफ द प्रोटेक्शन. म्हणजे जे प्रोटेक्शन सिस्टीम आपण इन्स्टॉल करणार असेल तर त्याच्या क्वालिटीज काय असल्या पाहिजेत.
तर त्याच्यामध्ये आपण स्टडी करणार आहे. प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम मे हॅव द फॉलोइंग क्वालिटीज. Total 6 qualities we have to study. In that, first one is the sensitivity, then second one is the speed, third one is the selectivity, fourth one is the simplicity, then fifth is the economy, and sixth is the reliability. तर ह्या 6 कॅरेक्टर्स क्वालिटीज आहेत प्रोटेक्शनच्या, त्या आपण स्टडी करायच्या आहेत. वी डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज द सेन्सिटिव्हिटी. सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे काय असेल? ॲबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम टू ऑपरेट विथ लो व्हॅल्यूज ऑफ ॲक्च्युएटिंग क्वांटिटी इज नोन ॲज द सेन्सिटिव्हिटी. म्हणजेच काय? द प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम शुड बी सेन्सिटिव्ह. सेन्सिटिव्ह म्हणजे काय असेल? जी प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम आपण इन्स्टॉल केलेली असेल ती प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम लो व्हॅल्यूज ऑफ ॲक्च्युएटिंग क्वांटिटीला काय व्हायला पाहिजे? ऑपरेट व्हायला पाहिजे. लक्षात आलं का? म्हणजे सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे काय असेल? तर ॲबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम टू ऑपरेट अंडर द लो व्हॅल्यूज ऑफ द ॲक्च्युएटिंग क्वांटिटी. स्मॉलमधला स्मॉल करंट असेल तरी तो काय केला पाहिजे? प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीमला सेन्स केला पाहिजे फॉर द इट्स ऑपरेशन. देन सेकंड वन इज द स्पीड. हे ऑपरेशन करत असताना स्पीडसुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. द प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम शुड डिस्कनेक्ट द फॉल्टी पार्ट ॲज क्विकली ॲज पॉसिबल. जो फॉल्टी पार्ट असेल तो डिस्कनेक्ट करताना तो काय केला पाहिजे? ॲज क्विकली ॲज पॉसिबल तो काय केला पाहिजे? सेपरेट केला पाहिजे. त्याच्यामध्ये जर टाईम लॅग राहिलेला असेल तर नंतर काय होणार आहे? जो फॉल्टी सेक्शन असेल तो काय होणार आहे? हेल्दी सेक्शनमध्ये अटॅच होऊन परत जो मायनर फॉल्ट असणार आहे तो मेजर फॉल्टमध्ये कन्वर्ट होऊ शकतो. त्याच्यामुळं प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम शुड डिस्कनेक्ट द फॉल्टी पार्ट ॲज क्विकली ॲज पॉसिबल. देन थर्ड वन इज द सिलेक्टिव्हिटी. सिलेक्टिव्हिटी म्हणजे काय? तर सिलेक्ट करणे. तर काय सिलेक्ट करणे? द ॲबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम टू सिलेक्ट करेक्टली द फॉल्टी पार्ट ऑफ द सिस्टीम अँड डिस्कनेक्ट दॅट पार्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द सिस्टीम इज नोन ॲज द सिलेक्टिव्हिटी. म्हणजे काय असेल? जसं आपण म्हणतो की प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीमचं फंक्शन काय असेल तर तो डिस्क्रिमिनेट किंवा डिस्टिंग्विश करणे हेल्दी पार्ट आणि फॉल्टी पार्ट. तर हे डिस्क्रिमिनेट करत असताना जी प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम आहे त्यानं काय केलं पाहिजे? सिलेक्ट करेक्टली द फॉल्टी पार्ट ऑफ द सिस्टीम अँड डिस्कनेक्ट दॅट पार्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द सिस्टीम इज नोन ॲज द सिलेक्टिव्हिटी. द नेक्स्ट वन इज द रिलायबिलिटी. द प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम शुड बी रिलायबल. आपण लास्ट टाइम अगोदरच्या पॉईंटमध्ये बघितले की प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम ही काय असली पाहिजे? रिलायबल असली पाहिजे. ज्या प्रीडिटरमाइन कंडिशन्स दिलेल्या आहेत त्या कंडिशनला सिस्टीम काय व्हायला पाहिजे? ऑपरेट व्हायला पाहिजे. म्हणजेच द ॲबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम टू ऑपरेट अंडर द प्रीडिटरमाइंड कंडिशन इज नोन ॲज द रिलायबल. द नेक्स्ट वन इज द सिम्प्लिसिटी. सिम्प्लिसिटी म्हणजे काय? ए सिम्पल प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम इज इझी टू मेंटेन. Reliability and the simplicity are closely related. The simple the protection system, the greater will be its reliability. जी प्रोटेक्शन सिस्टीम आपण डिझाईन करणार असेल पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशनसाठी ही प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम काय असली पाहिजे? सिम्पल असली पाहिजे. म्हणजे जास्त कॉम्प्लिकेटेड नको. सिम्पल जर प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम असेल देन इट विल बी द रिलायबल. म्हणूनच आपण म्हणतोय की द सिम्पल द प्रोटेक्शन स्कीम द ग्रेटर विल बी इट्स रिलायबिलिटी. सिम्पल जर प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम असेल तर त्याची रिलायबिलिटी काय असेल? जास्त असेल. तर नेक्स्ट वन इज द इकॉनॉमी. इकॉनॉमी म्हणजे काय? द कॉस्ट इज द इम्पॉर्टंट इन द चॉईस ऑफ द पर्टिक्युलर प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम. ॲज अ रूल द प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम शुड नॉट कॉस्ट मोर दॅन 5% ऑफ इट्स टोटल कॉस्ट. हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट असेल किंवा क्वालिटी असेल प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीमची की कॉस्ट असेल. म्हणजे कॉस्ट जी आहे ही कॉस्ट काय असली पाहिजे? टोटल सिस्टीमच्या 5%च असली पाहिजे. म्हणजे एखाद्या ॲप्लिकेशनसाठी आपण जर प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम इन्स्टॉल करणार असेल तर त्याची कॉस्ट ही टोटल कॉस्टच्या 5%च असेल तर ते काय असेल? आपल्याला इकॉनॉमिकल असेल. जर त्याच्यापेक्षा जर जास्त आपली कॉस्ट होत असेल तर तो काय होणार नाही? इकॉनॉमिकली करेक्ट नसेल. म्हणूनच कॉस्ट हा काय असला पाहिजे? इम्पॉर्टंट फॅक्टर असेल आणि टोटल कॉस्ट ही काय असली पाहिजे? 5% ऑफ इट्स टोटल कॉस्ट. So these are the 6 essential qualities of the protection. In that again we discuss first one is the sensitivity, ability of the protective system to operate
with low values of actuating quantity is known as the sensitivity. Second should be the speed. The protective system should disconnect the faulty part as quickly as possible. And third one is the selectivity. The ability of the protective system to select correctly the faulty part of the system and disconnect that part without disturbing the rest of the system is known as selectivity. The fourth one is the reliability. The protective system should be reliable. The next one is the simplicity. The protective system should be simple. The simple the protective scheme, the greater will be its reliability. And lastly important is the economy, that is cost is the most important factor in the protection system. So as a rule, the protective system should not cost more than 5% of its total cost. So these are the essential qualities of the protection. Then next we discuss about the two important conditions, that is the normal conditions and the abnormal conditions. नॉर्मल कंडिशन आणि ॲबनॉर्मल कंडिशन म्हणजे काय असेल. फर्स्ट वी डिस्कस द नॉर्मल कंडिशन. ॲज इट्स नेम इंडिकेट्स नॉर्मल म्हणजेच नॉर्मल कंडिशन ऑफ द पॉवर सिस्टीम इज द स्टेट ऑफ नेटवर्क इन विच करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज रेटेड और बिलो रेटेड प्रोव्हाइडेड दॅट व्होल्टेज अँड फ्रिक्वेन्सी रिमेन्स कॉन्स्टंट. म्हणजेच काय नॉर्मल कंडिशन्स म्हणजे काय असेल. सपोज 230 व्होल्ट सप्लाय असेल आपल्या घरामध्ये, तर तो 230 व्होल्ट सप्लाय असेल तर त्याच्यापेक्षा जर जास्त होत असेल म्हणजे 240 होत असेल तर ती कंडिशन ही कशाची असेल, ॲबनॉर्मल कंडिशन असेल. आणि 230 किंवा त्याच्यापेक्षा जर 220 खाली येत असेल म्हणजे 220 होत असेल तर त्या कंडिशनला आपण काय म्हणू शकतो, नॉर्मल कंडिशन असेल. म्हणजे रेटेड सप्लाय असेल. रेटेड सप्लाय जो आपला आहे 230 असेल, त्याच्यापेक्षा जर कमी असेल तर किंवा 230 असेल तर ती कंडिशन काय होऊ शकते, रेटेड कंडिशन नॉर्मल कंडिशन होऊ शकते. त्याच्यानंतर सेकंड जो असेल ते कोणते असेल, त्याच्या अपोजिट असेल म्हणजेच काय असेल, ॲबनॉर्मल कंडिशन असेल. ॲबनॉर्मल कंडिशन म्हणजेच काय म्हणू शकेल आपण, त्याला फॉल्ट कंडिशन म्हणू शकेल. मग फॉल्ट कंडिशन म्हणजेच काय असेल तर इट इज अ डिफेक्ट इन एनी पार्ट ऑफ द पॉवर सिस्टीम ड्यू टू विच करंट इज डायवर्टेड फ्रॉम इट्स डिझायर्ड पाथ विथ इन्क्रीजिंग मॅग्निट्यूड इज कॉल्ड ॲज द फॉल्ट. म्हणजे जे आत्ता आपण एक्झाम्पल कन्सिडर केलं की 230 व्होल्ट जर सप्लाय असेल घरामध्ये आणि 2 अँपियर जर करंट असेल नॉर्मल कंडिशनला आणि जर फॉल्ट झालेला असेल म्हणजेच ॲबनॉर्मल कंडिशन असेल तर त्या कंडिशनमध्ये काय होणार आहे, रेटेड व्होल्टेज आणि रेटेड करंटपेक्षा जास्त करंट किंवा व्होल्टेज जर होत असेल तर त्या कंडिशनला आपण काय म्हणू शकतो, ॲबनॉर्मल कंडिशन म्हणजेच काय म्हणू शकतो आपण, फॉल्ट कंडिशन्स म्हणू शकतो. तर ह्या दोन इम्पॉर्टंट कंडिशन्स आहेत पॉवर सिस्टीममध्ये की नॉर्मल कंडिशन आणि ॲबनॉर्मल कंडिशन. जसं नेम इंडिकेट करते, नॉर्मल म्हणजे काय असेल, ऑल सिस्टीम पॅरामीटर्स हे काय असतील, नॉर्मल असतील, रेटेड असतील, रेटेड किंवा रेटेडपेक्षा कमी असतील, त्याला आपण नॉर्मल कंडिशन म्हणू शकतो. आणि सेकंड जे असेल ती काय असेल, त्याच्या अपोजिट असेल, ॲबनॉर्मल कंडिशन असेल म्हणजेच रेटेडपेक्षा काय असेल, जास्त असेल, त्याला आपण काय म्हणतो, ॲबनॉर्मल कंडिशन किंवा काय म्हणू शकतो आपण, फॉल्ट कंडिशन म्हणू शकतो. म्हणजे ह्या दोन कंडिशन्स आपल्याला इम्पॉर्टंट आहेत प्रोटेक्शनमध्ये. त्याच्यानंतर जे आता आपण बघितले की फॉल्ट बघितली किंवा ॲबनॉर्मल कंडिशन बघितली, तर त्याच कंडिशनच्या अंडर आपण स्टडी करणार आहे की पॉवर सिस्टीम फॉल्ट म्हणजे काय असतील, डिफरंट टाईपचे फॉल्ट्स काय असतात किंवा ते क्लासिफाय कसे होतात. तर त्याच्यामध्ये दोन कॅटेगरीज आहेत. फर्स्ट असेल ओपन सर्किट फॉल्ट अँड सेकंड वन इज द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट. In open circuit classified as 3 open conductor, 2 conductor open and the 3 conductor open. ओपन सर्किट फॉल्ट म्हणजे काय असेल, एक कंडक्टर असेल तर जर ओपन राहिलेला असेल तर त्याला काय म्हणू शकतो आपण, ओपन सर्किट फॉल्ट. तसंच सेम 2 कंडक्टर असेल किंवा 3 कंडक्टर असेल, हे जर ओपन राहिलेले असेल तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो, ओपन सर्किट फॉल्ट म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर सेकंड जो असेल इम्पॉर्टंट असेल की शॉर्ट सर्किट फॉल्ट. शॉर्ट सर्किट फॉल्ट म्हणजे काय, तर ते अगेन दोन पार्टमध्ये डिवाइड झालेले आहेत. फर्स्ट वन इज द सिमेट्रिकल फॉल्ट अँड सेकंड वन इज द अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. तर त्याच्या अगोदर आपण फॉल्ट म्हणजे काय, तर फॉल्ट म्हणजे काय असेल की करंट इज डायवर्टेड फ्रॉम इट्स इंटेंडेड पाथ. करंट जो असेल तो काय होतो, त्याच्या डिझायर्ड पाथपासून काय होतो, डायवर्ट होत असेल विथ इन्क्रीजिंग मॅग्निट्यूड, त्याला आपण काय म्हणू शकतो, फॉल्ट कंडिशन म्हणू शकतो. त्या कंडिशनसाठी दोन रिझन्स असतील. एक असेल ओपन सर्किट फॉल्ट आणि दुसरा कोणता असेल, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट. म्हणजे कंडक्टर जर ओपन राहिलेला असेल तर आपण काय म्हणू शकेल, त्याला ओपन सर्किट फॉल्ट. मग त्याचे रिझन्स
ओपन कंडक्टर असू शकतो किंवा 2 कंडक्टर्स ओपन राहू शकतील किंवा तिन्ही कंडक्टर ओपन राहू शकतील, त्याला ओपन सर्किट म्हणू शकेल. आणि दुसरं जे असेल शॉर्ट सर्किट, त्याच्यामध्ये 2 असेल, एक सिमेट्रिकल फॉल्ट आणि अनसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल फॉल्ट म्हणजे काय, जसं आपण म्हणतो की सिमेट्रिकल असेल म्हणजे सेम असेल, जो फॉल्ट करंट फ्लो होणार असेल इन्क्रीजिंग मॅग्निट्यूडमध्ये, तो फॉल्ट करंट काय असला पाहिजे, सेम असला पाहिजे. म्हणजेच काय, 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट म्हणजेच काय, तिन्ही फेजेसमधून जो फॉल्ट करंट फ्लो होणार असेल तो काय असला पाहिजे, सेम असला पाहिजे. किंवा सेकंड कंडिशन काय म्हणू शकतो आपण, 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट. 3 फेज शॉर्ट सर्किट होणार आणि तिथून काय असेल, ग्राउंड फॉल्ट असेल. तर या दोन्ही कंडिशनमध्ये जो करंट फ्लो होणार असेल तो करंट काय असला पाहिजे, सेम असला पाहिजे. त्यालाच आपण काय म्हणतोय, सिमेट्रिकल फॉल्ट म्हणतो. म्हणजेच ॲज इट्स नेम इंडिकेट सिमेट्रिकल, जो फॉल्ट करंट फ्लो होणार असेल तो काय असला पाहिजे, सेम असला पाहिजे. आता त्याच्या अपोजिट सेकंड असेल अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, म्हणजे जो फॉल्ट करंट फ्लो होणार असेल तो काय असला पाहिजे, अनइक्वल असला पाहिजे. त्यालाच आपण काय म्हणू शकतोय, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. मग ते फॉल्टचे रिझन्स काय असतील, तर फर्स्ट असेल सिंगल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट. म्हणजे 3 लाईन्स असतील, त्याच्यामधली एक लाईन जर ग्राउंडला टच होत असेल तर त्याला सिंगल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट म्हणतोय. सेकंड असेल डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट असेल. आणि थर्ड असेल लाईन. नाउ वी डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज द ओपन सर्किट फॉल्ट. This type of fault is caused by break in the conducting path. Such faults occurs when one or more phase conductors break or cable joint on the overhead line faults. Then second is the such situation may also arise when circuit breaker or the isolation open but fail to close one or more phases. Due to the opening of one or two phases, unbalanced current flows in the system, thereby हिटिंग ऑफ द रोटेटिंग मशीन ऑकर्स. म्हणजेच काय, ओपन सर्किट फॉल्टचे रिझन्स दिलेले आहेत की ओपन सर्किट फॉल्ट कसं का होऊ शकतोय. तर जे कंडक्टर असेल तर जो कंडक्टर ब्रेक झालेला असेल तर काय होऊ शकतोय, ओपन सर्किट फॉल्ट होऊ शकतोय. मग त्याच्यामध्ये आपण म्हणू शकतोय की सिंगल फेज ओपन कंडक्टर असेल किंवा 2 फेज ओपन कंडक्टर असेल किंवा 3 फेज ओपन कंडक्टर असेल. म्हणजेच जसं डायग्राममध्ये दिल्यामध्ये 3 फेजेस दिसतात आपणाला, RYB. त्याच्यामध्ये फर्स्ट जर डायग्राम बघितले आपण तर सिंगल फेज ओपन कंडक्टर आहे. म्हणजे RYB ह्या 3 फेजेस दिलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये R फेज आहे ती काय झालेली आहे, ओपन झालेली आहे. म्हणून आपण त्याला काय म्हणू शकतो, सिंगल फेज ओपन कंडक्टर. मग हा कंडक्टर ओपन झालेला आहे, त्याचं रिझन काय होऊ शकतो, तर कंडक्टर ब्रेक झालेला असेल त्याच्यामुळे, किंवा जॉईंट जो असेल तो ब्रेक झालेला असेल त्याच्यामुळे तो काय होणार आहे, ओपन कंडक्टर होणार आहे. सिमिलर सेकंड असेल RYB, 3 फेजेस असतील, त्याच्यामधलं काय केले आपण, R आणि B फेज काय झालेले आहे, ओपन झालेले असेल, त्याला काय म्हणतो आपण, 2 फेज ओपन कंडक्टर. सिमिलर थर्ड डायग्राममध्ये आपण बघतो की 3 फेज ओपन कंडक्टर, म्हणजे तिन्ही कंडक्टर्स जे असतील RYB हे तिन्ही कंडक्टर्स काय झालेले आहेत, ओपन झालेले आहेत. म्हणून आपण काय म्हणू शकतो त्याला, 3 फेज ओपन कंडक्टर्स. So these are the examples, that is single phase open conductor, 2 phase open conductor, and third one is the 3 phase open conductor. So this is all about the open circuit faults. Then second we discuss the short circuit faults. शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स. तर शॉर्ट सर्किट म्हणजे काय असेल, तर शॉर्ट सर्किट म्हणजे काय असेल, 2 फेजेस जर एकमेकाला टच झालेले असतील तर काय होणार आहे, शॉर्ट सर्किट होणार आहे. आणि मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ करंट काय होणार आहे, फ्लो होणार असेल, त्याला आपण काय म्हणू शकतो, शॉर्ट सर्किट म्हणू शकतो. शॉर्ट सर्किटमध्ये फॉल्टमध्ये आपल्याला 2 पार्ट स्टडी करायचे आहेत. इन दॅट फर्स्ट वन इज द सिमेट्रिकल फॉल्ट अँड सेकंड वी हॅव टू स्टडी इज द अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. जसं आपण बघितले की सिमेट्रिकल फॉल्ट म्हणजे काय, ॲज इट्स नेम इंडिकेट सिमेट्रिकल, द फॉल्ट करंट शुड बी द सेम. फॉल्ट करंट काय असला पाहिजे, सेम असला पाहिजे. दॅट फॉल्ट ऑन द पॉवर सिस्टीम विच गिव्ज राइज टू द सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट, दॅट इज इक्वल फॉल्ट करंट इन लाईन with the 120 degree displacement is called as the symmetrical fault current. The symmetrical fault is the most severe and imposes more heavy duty on the circuit breaker. सिमेट्रिकल फॉल्ट म्हणजे काय असेल, सपोज डायग्राममध्ये आपण बघू शकतो की शॉर्ट सर्किट झालेलं आहे. म्हणजे RYB ह्या तिन्ही फेजेस जे आहेत त्या शॉर्ट झालेल्या असतील. शॉर्ट म्हणजे तिन्ही फेज एकमेकाला जर टच झालेले असतील त्याच्यामधून जो करंट फ्लो होणार असेल तो करंट काय असला पाहिजे, सेम असला पाहिजे. त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो, सिमेट्रिकल फॉल्ट.
सेकंड एक्झाम्पल, फॉर एक्झाम्पलमध्ये आपण बघू शकतो की त्याच्या सिमेट्रिकल फॉल्ट्समध्ये फर्स्ट जो आहे तो काय दिलेला आहे, तिन्ही जे ए बी सी हे तिन्ही जे आहेत ते काय झालेले, तिन्ही फेज आहेत त्या शॉर्ट सर्किट झालेल्या आहेत आणि अगेन इट विल बी टचेस टू द ग्राउंड. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो, लाईन टू ग्राउंड, 3 फेज टू ग्राउंड हा एक असेल. आणि सेकंड असेल म्हणजे ए बी सी फक्त तिन्ही फेजेस काय झालेले आहेत, टच झालेले आहेत. त्या दोन्ही कंडिशनमध्ये जो करंट फ्लो होणार असेल तो करंट काय असेल, सेम असेल. म्हणूनच आपण त्याला काय म्हणू शकतो, सिमेट्रिकल फॉल्ट. आणखीन एक इम्पॉर्टंट पार्ट काय असेल तर त्या 120 डिग्री काय असली पाहिजे, त्याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट असली पाहिजे. 3 फेज फॉल्ट असेल तर ऑब्व्हियसली जर सेम असणार आहेत ते, म्हणजेच त्याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट ही काय असली पाहिजे, 120 डिग्री सेल्सिअस. So this is about the short circuit fault. In next lecture we will discuss about the second part, that is the unsymmetrical fault.